हेलो विद्यार्थी मित्रों, आर्यम एज्युकेशन में आपનું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 12 નામાના મૂળ તત્વો ભાગ 2 પ્રકરણ નંબર 6 રોકડ પ્રવાહ પત્રક કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ, જેની અંદરથી બોર્ડની અંદર ગુણભાર 6 ગુણભાર ધરાવતું પ્રકરણ ટૂંકા પ્રશ્ન તરીકે એમસીક્યુ ની અંદર અને 4 ગુણનો એક પ્રશ્ન કમ્પલસરી આની અંદરથી આવે છે। तो नाणाकीय हिसाबोनी अंदर नफा नुकसान खातु पाकू सरवैयु दर्शाववामां आवे छे। आ बंने पत्रको कोई चोक्कस हेतुने ध्यानमां राखी तैयार करवामां आवे छे। तेमने तैयार करवानी पद्धति पण अगाउथी नक्की ज होय छे। आ पत्रको वेपारी धोरणे तैयार करवामां आवे छे, जेमां खरेखर थयेला खर्चा अने उपजो त्यार पछी ते जे ते वर्षनी चुकायेली होय के न चुकायेली होय, ए ज रीते कोई रोकड़ मळी होय अथवा न पण मळी होय ए प्रमाणे नफा नुकसानना पत्रकमां नोंधवामां आवे छे। नफा नुकसान पत्रकमां मात्र महसूली खर्च महसूली उपज दर्शाववामां आवे छे। पाका सरवैयानी अंदर इक्विटी अने जवाबदारी बाजू अने मिलकतो अंगेनी माहिती आपवामां आवे छे। टूंकमां वेपारी धोरणे जे कई नफा नुकसाननुं पत्रक तैयार करीए ए धंधाकीय एकमनी नफाकारकता दर्शावे अने पाका सरवैया द्वारा धंधानी आर्थिक परिस्थितिनी जानकारी मळी शके छे। हवे नाणाकीय हिसाबोना अंग तरीके नफा नुकसान पत्रक अने पाका सरवैयाना पत्रक उपरांत बीजुं वधारानुं एक पत्रक रोकड़ प्रवाह पत्रकनो समावेश करवामां आवे छे। धंधानी तमाम मिलकतोमां रोकड़ ए प्रथम नंबरनी प्रवाही मिलकत गणाय छे। रोकड़नुं रोकाण करवामां न आवे त्यां सुधी ए रोकड़ कोईपण प्रकारनुं वळतर अथवा तो कमाणीनुं सर्जन करती नथी। दाखला तरीके तमारी पासे 1 लाख रुपया होय अने ए 1 वर्ष माटे तिजोरीमां राखी मूको तो तमने कोई एमांथी वळतर प्राप्त थशे नहीं। पण जो आ 1 लाख रुपया कोई बैंक में डिपोजिट तरीके अथवा तो शेरबार के डिबेन्चर में जो कोई पण जग्याए रोकाण करवामां आवे तो एना व्याज अथवा तो डिविडंड तरीकेनी नफानुं सर्जन थाय। तेथी रोकड़नुं रोकाण वळतर कमाणीना सर्जन माटे करवुं अनिवार्य फरजियात गणाय छे। હવે ધંધામાં કઈ જગ્યાએથી રોકડ પ્રાપ્ત થાય અને કઈ જગ્યાએ એને રોકવામાં આવે આ બંને બાબતો ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે। ધંધામાં રોકડ યોગ્ય પ્રાપ્તિ સ્થાન દ્વારા પ્રાપ્ત કરીએ અને એને યોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ કરવામાં આવે તે ખૂબ જરૂરી છે। આ અંગેની માહિતી નફા નુકસાનનું પત્રક અને પાકા સરવૈયાના પત્રકમાં જાણકારી મળતી નથી। जो कि आ बंने पत्रकों तैयार करवाना हेतुओ जुदा तेथी रोकड़ क्यांथी आवी अने कई जग्याए रोकवामां आवी आ बंने बाबतोनी जानकारी मेळवी होय तो एना माटे रोकड़ प्रवाह पत्रक बनाववुं तैयार करवुं खूब जरूरी छे। तेथी रोकड़ प्रवाह पत्रक अमुक धंधाकीय एकमो माटे फरजियात बनाववामां आवेला जेथी रोकाणकारो पोताना रोकाण अंगेना योग्य निर्णयो लई शके। रोकड़ प्रवाह पत्रकનું પ્રકટીકરણ 1/4/2004 થી અને ત્યારબાદના સમય માટે અમુક ધંધાકીય એકમો માટે હિસાબી ધોરણ 3 એટલે એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 3 મુજબ ફરજિયાત બનાવવામાં આવેલું છે। એવા ધંધાકીય એકમો કે જેની અંદર ઇક્વિટી શેર દેવા કે જવાબદારી ભારતમાં કે ભારતની બહાર કોઈ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં નોંધાયેલા હોય અથવા डिरेक्टर द्वारा पसार करवामां आवेला ठराव प्रमाणे साबित थतुं होय के कोईपण धंधाकीय एकम पोतानी इक्विटी अने देवा जामीनगीरीओ कोईपण स्टॉक एक्सचेंज में नोंधवानी प्रक्रियामां होय तो एवा बधा हिसाबी धोरण 3 प्रमाणे धंधाकीय एकमोमां रोकड़ प्रवाह पत्रक परोक्ष पद्धति इनडायरेक्ट मेथड प्रमाणे तैयार करवानुं रहेशे। कंपनी धारानी 2013 ना कंपनी धाराना जे सुधारा मुजब कंपनी कायदा में कलम 2 नी पेटा कलम 40 प्रमाणे रोकड़ प्रवाह पत्रकनो समावेश नाणाकीय पत्रकनी व्याख्यामां समावेश करवामां आवेलो छे। जरूरी पारिभाषिक शब्दोनो अर्थ जोईए तो रोकड़ प्रवाह
તો રોકડ પ્રવાહમાં બે પ્રકારના પ્રવાહોનો સમાવેશ થાય, એક આવક રોકડ પ્રવાહ અને બીજું જાવક રોકડ પ્રવાહ. અહીં આવક રોકડ પ્રવાહ એટલે રોકડ અને રોકડ સમકક્ષની જે કંઈ આવક જાવક થતી હોય એ બધાને આપણે રોકડ પ્રવાહમાં ધ્યાનમાં લેવાનું. જે વ્યવહારને કારણે રોકડ અથવા રોકડ સમકક્ષમાં વધારો થતો હોય તો તેને આવક રોકડ પ્રવાહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે વ્યવહારને કારણે આપણા ધંધાની અંદર રોકડની આવક થતી હોય અથવા રોકડ સમકક્ષની હાથ પરની રોકડ, ચેક કે ડ્રાફ્ટ દ્વારા જે કંઈ આપણે રોકડ સમકક્ષમાં વધારો થતો હોય તો એને આવક રોકડ પ્રવાહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને જે વ્યવહારને કારણે રોકડની જાવક થતી હોય અથવા રોકડ સમકક્ષમાં ઘટાડો થતો હોય તો તેવા વ્યવહારને જાવક રોકડ પ્રવાહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આમ આવક રોકડ પ્રવાહ અને જાવક રોકડ પ્રવાહનો તફાવતને ચોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. માનો કે 2 લાખ રૂપિયા આવક રોકડ પ્રવાહ થાય, એમાંથી 70,000 રૂપિયા જાવક રોકડ પ્રવાહ થયેલો, તો 2 લાખમાંથી 70,000 બાદ કરીએ તો 1,30,000 રૂપિયા ચોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ તરીકે ઓળખવામાં આવે, ચોખ્ખો આવક રોકડ પ્રવાહ તરીકે પણ ઓળખી શકાય. ત્યાં તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું. હવે 2 નંબરમાં વ્યાખ્યામાં જે દરેક પ્રશ્નમાંથી ટૂંકા પ્રશ્ન તરીકે આવે છે. રોકડ એટલે હાથ પરની રોકડ શિલ્લક અને બેંક શિલ્લક, જેને આપણે રોકડ કહીશું. હાથ પરની રોકડ શિલ્લક અને બેંક શિલ્લક, બેંક બેલેન્સ, એને આપણે રોકડ કહીશું. ત્રીજો નંબર રોકડ સમકક્ષ. રોકડ સમકક્ષ એટલે જે પણ એક ગુણ માટે ખૂબ અગત્યનો 1 નંબર ટૂંકા ગાળાની ઉચ્ચ પ્રવાહિતા ધરાવતા રોકાણો, જેને પણ રોકડ સમકક્ષમાં ગણશું. 2 નંબર એવા રોકાણો કે જેમનું ઝડપથી અને સાચી અંદાજિત કિંમતમાં રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકતું હોય. ત્રીજો નંબર જેના મૂલ્યમાં ફેરફાર થવાનું જોખમ નહિવત હોય તેવા રોકાણો, એ તમામને રોકડ સમકક્ષ ગણશું. રોકડ સમકક્ષ એટલે ટૂંકા ગાળાની ઉચ્ચ પ્રવાહિતા ધરાવતા રોકાણો, એવા રોકાણો કે જેમનું ઝડપથી અને સાચી અંદાજિત કિંમતમાં રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકતું હોય. અને ત્રીજું કે જેના મૂલ્યમાં કોઈ ફેરફાર થવાનું જોખમ નહિવત હોય તેવા તમામ રોકાણો ને રોકડ સમકક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે સરકારી જામીનગીરી હોય, ઉપરના લક્ષણો ધરાવતી કોઈ પણ પ્રકારની જામીનગીરી હોય એને આપણે રોકડ સમકક્ષમાં ગણશું. ચોથો નંબર રોકડ પ્રવાહ પત્રક. તો રોકડ પ્રવાહ પત્રકમાં મુખ્યત્વે 3 પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય. 3 પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો. એમાં 1 નંબર છે કામગીરી પ્રવૃત્તિ, 2 નંબર નાણાકીય પ્રવૃત્તિ અને 3 નંબર રોકાણની પ્રવૃત્તિ. કામગીરી પ્રવૃત્તિ, રોકાણની પ્રવૃત્તિ અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિથી ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહ. તો આ દરેક પ્રવૃત્તિમાં રોકડ આવક પ્રવાહ અને રોકડ જાવક પ્રવાહ હોઈ શકે. આ ત્રણેય પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહની રકમના સરવાળામાં શરૂઆતની રોકડ શિલ્લક ઉમેરવામાં આવે અને રોકડ સમકક્ષમાં એ રકમ ઉમેરવામાં આવે અને છેલ્લે જે કંઈ રકમ પ્રાપ્ત થાય એ અંતિમ આખરની રોકડ શિલ્લક કે રોકડ સમકક્ષની રકમ દર્શાવે છે. આ ત્રણેય પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહ ધન પણ હોઈ શકે અને ઋણ પણ હોઈ શકે. રોકડ પ્રવાહની પ્રવૃત્તિનું વર્ગીકરણ તો જો નફા નુકસાનનું પત્રક બનાવ્યું, એમાં ઉધાર બાજુ શરૂનો સ્ટોક, ખરીદીના ખર્ચા અને કામગીરી રોકડ ખર્ચા, સામે કામગીરી આવકો, ત્યાર પછી કામગીરી બિન રોકડ ખર્ચા, એ કામગીરી નફામાં ઉમેરશું. નાણાકીય ખર્ચા અને જે કંઈ નફાની ફાળવણી કરી હોય એ કામગીરી નફામાં ઉમેરવામાં આવે. સામે બિન કામગીરી આવકો, જે ઓલરેડી આપણે આવકોમાં નફામાં પ્લસ થઈ ગઈ હોય તો એને કામગીરી નફામાંથી બાદ કરશું અને એ રીતે કામગીરી
પ્રવૃત્તિ દ્વારા ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહ નક્કી થશે. હવે પાકા સરવૈયામાં શેર હોલ્ડરના ભંડોળો, બિનચાલુ દેવા એ બધા જ નાણાકીય પ્રવૃત્તિ કહેવાય. સામે મિલકતોમાં બિનચાલુ મિલકતો હશે એ રોકાણની પ્રવૃત્તિ ગણાય. અને છેલ્લે બંનેમાં ચાલુ દેવા, મૂડી દેવા બાજુ અને સામે ચાલુ મિલકતો એ કામગીરી પ્રવૃત્તિઓ ગણાશે. જે કામગીરી પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહની અંદર આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. એટલે નફા નુકસાન ખાતું અને પાકું સરવૈયું, આ જે બેની અંદરથી આ 3 પ્રકારની પ્રવૃત્તિ સંકળાયેલી છે. નફા નુકસાન ખાતાની અંદર જે કંઈ વ્યવહારો એ કામગીરી પ્રવૃત્તિમાં ધ્યાનમાં લઈશું. પ્લસ કાર્યશીલ મૂડીને લગતા જે ચાલુ દેવા, ચાલુ મિલકતોમાં જે ફેરફાર થયો એની પણ અસર કામગીરી પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહમાં અસર આપશું. હવે ચાલુ દેવા સિવાયના જે કંઈ મૂડી દેવા ઇક્વિટી જવાબદારી બાજુ વધ્યા એ બધી નાણાકીય પ્રવૃત્તિ ગણાશે. અને મિલકતો બાજુનું જે કંઈ વિગતો હશે એ બધી રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં સમાવેશ થશે. ચાલો, કામગીરી પ્રવૃત્તિ અને કામગીરી પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહ. તો કામગીરીની પ્રવૃત્તિઓ નફા નુકસાન પત્રકમાંથી ઉદ્ભવતી પ્રવૃત્તિ. નફા નુકસાન પત્રકમાં નોંધવામાં આવેલા વ્યવહારોને આ પ્રવૃત્તિમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે. અગાઉ આપણે ગુણોત્તર વિશ્લેષણમાં કામગીરી ખર્ચની વાત કરેલી. તો કામગીરી નફો નીચે પ્રમાણે આવશે. તો એમાં વ્યાખ્યા: કામગીરી પ્રવૃત્તિ એટલે ધંધાકીય એકમની ઉપજના સર્જનની મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ કે જેમાં રોકાણ અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિનો સમાવેશ થતો નથી. આ એવા પ્રકારના ધંધાની મુખ્ય આવક સર્જનની પ્રવૃત્તિ કે જેના આધારે કામગીરી નફાનું નિર્માણ થાય, કામગીરી નફો ઉદ્ભવે. કામગીરી પ્રવૃત્તિઓની ઓળખાણ ધંધો કયા પ્રકારના ઉદ્યોગમાં રોકાયેલો તેના આધારે નક્કી થઈ શકે. દરેક ધંધાની કામગીરી વ્યવહારની ઓળખાણ ધંધાના સ્વરૂપના આધારે નક્કી થાય. બરાબર. એની અંદર તમને વેપાર કરતી પ્રવૃત્તિ, તો ટ્રેડિંગ કંપની, તો આ પ્રકારની કંપની માટે માલના ખરીદી વેચાણની જે પ્રવૃત્તિ એ એની મુખ્ય ઉપજની પ્રવૃત્તિ એટલે કામગીરી પ્રવૃત્તિ તરીકે ધ્યાનમાં લેવાશે. વીમા કંપની હોય તો આ પ્રકારની કંપની માટે પ્રીમિયમની ઉપજ અને દાવાની ચૂકવણી એ એની મુખ્ય ઉપજ સર્જનની પ્રવૃત્તિ ગણાશે. બેંક હશે તો એ લોન આપવી અને ડિપોઝિટ લેવી, તેમાંથી ઉપજ નું સર્જન કરવાની પ્રવૃત્તિઓ ઉપજ સર્જનની એની મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ ગણાશે. તો આ બધી ઉપરથી 2 પ્રકારનું વર્ગીકરણ કરેલું, વિભાજન કરેલું. એક બિન નાણાકીય કંપની, બીજું નાણાકીય કંપની. તો ત્યાં જો કામગીરી પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહ, તો બિન નાણાકીય કંપની માટે માલ, સેવા કે ઉપજ વેચાણની જે ઉપજ હોય, આવક હોય એની કામગીરી પ્રવૃત્તિ ગણાશે. કમિશન અથવા રોયલ્ટીની આવકો, અન્ય કોઈ પણ આવક જે રોકાણની પ્રવૃત્તિમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી ન હોય. દેવાદાર લેણી હુંડીની ઉઘરાણી, માલ કે સેવાની ખરીદીની આવકો, લેણદારો અથવા દેવી હુંડીમાં ચૂકવણી, પગાર, મજૂરી કે કર્મચારીને ચૂકવેલી રકમ, દાખલા તરીકે બોનસ, કર્મચારીનો પગાર વગેરે. વેચાણ વિતરણના ખર્ચ અને રોકાણ અથવા નાણાકીય પ્રવૃત્તિ સિવાયના આવકવેરા રિફંડની રકમ અથવા ચૂકવણી એ બિન નાણાકીય કંપનીઓ માટે કામગીરી પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહ ગણાશે. સામે નાણાકીય કંપનીઓ માટે તો કે જામીનગીરીની ખરીદી, થાપણો કે લોન પર ચૂકવેલ વ્યાજ, જામીનગીરીઓનું વેચાણ, જામીનગીરીઓ પર મળેલ વ્યાજ, ધીરેલ લોન પર મળેલ રકમ, વ્યાજ, પગાર અથવા કર્મચારીને ચૂકવેલ રકમો, દાખલા તરીકે બોનસ, અને રોકાણ અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિ સિવાયના આવકવેરા રિફંડની રકમ અથવા ચૂકવણી. તો જે કંઈ જામીનગીરીની ખરીદી કરશે ને તો એ જાવક રોકડ પ્રવાહ. જામીનગીરીનું વેચાણ કરશે તો પૈસા રોકડ આવશે એટલે આવક રોકડ પ્રવાહ.
એ જ રીતે આપણે લોન લીધેલી હોય, થાપણો સ્વીકારેલી હોય ને એની ઉપર વ્યાજ ચૂકવવું પડે તો એ જાવક રોકડ પ્રવાહ. એ જ રીતે આપણે કોઈને લોન ધીરેલી હોય એના ઉપર રોકડ વ્યાજ રકમ પ્રાપ્ત થશે તો એ આવક રોકડ પ્રવાહ. કર્મચારીને પગાર બોનસની ચૂકવણી કરીએ તો જાવક રોકડ પ્રવાહ. અને કોઈ પણ આવકવેરા રિફંડની રકમ પ્રાપ્ત થશે તો આવક રોકડ પ્રવાહ. ચૂકવવામાં આવશે તો જાવક રોકડ પ્રવાહ. બંનેમાં એ પ્રમાણે ધ્યાનમાં લેવાનું. જો ત્યાં ઉદાહરણ 1 આપેલું અને કયા વ્યવહારો કઈ પ્રવૃત્તિના એ અંગેનો પણ દાખલો પરીક્ષાની અંદર પૂછવાની શક્યતાઓ. આજે કંઈ આપણે ઉપર અભ્યાસ કર્યો એના આધારે તમારે એનો અભ્યાસ કરવાનો. આગળના નેક્સ્ટ પોઈન્ટની વાત નવા વિડીયોની અંદર કરશું. બાય બાય, થેન્ક યુ, જય શ્રી કૃષ્ણ.